Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi dani bil-ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du qawlan bi wujubil ma'rifah yuwajibi lillahi 'ishrina sifah fallahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tanzimu فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز رضي بغير نفس كخافف المرض قسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستغير ضد كل واجب فقد لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق ذنب هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيا عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أدنى شربا ولا نوم لهم تفصيل أشرك منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فأمره التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب
وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد لنفي التنسيب وأمه أمينة الزهرية أرضعة حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو قيد وطير بدين لا يرقب آدم إبراهيم من سوريا فأمه مارية قبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخر بهم وليجة و4 من الإناث تذكروا رضوان ربي للجميع يذكروا فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما سبطاني فضلهم جدي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم من زكاة رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات حديدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا للقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا اعتراء وفاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصدق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميز بعد الجمل تاريخها لي حي الغر الجمل سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بالتمام. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi dhulmi fi darini amin. Halaman 100 ya. Ammahu sallallahu alaihi wasallam wa ammatuhu. Ammahu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jamaknya amun. Kalau amun paman, ammam paman. Jadi ammamuhu, bab ini membahas tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammatuhu, dan bibik-bibiknya Nabi. Qala Nazim rahimahullah, berkata Syekh Nazim, Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki, dalam salah satu nazamnya, Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu Sofiyatu dzatu khtidah. Hamzatu, yaitu Sayyidina Hamzah. Ammuhu adalah pamannya Nabi. Wa Abbasun, dan juga Sayyidina Abbas, kada begitu pula. Sayyidina Hamzah itu paman Nabi, begitu pula Sayyidina Abbas. Ammatuhu, bibinya Nabi, Sofiyatun, yaitu Sofiyah dzatu khtidah, ai sahibatu iqtida'illah wa li rasulihi. Dzatu khtidah artinya mengikuti Allah dan Rasulullah. Di ammatuhu Sofiyah dzatu khtidah, bibinya Nabi yang namanya Sofiyah itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Al-mufradat dzatu khtidah, dzatu khtidah dalam bait nazam tadi untuk mensifati bibit Nabi, yaitu Sofiyah. Arti daripada dzatu khtidah adalah sahibatu iqtida'illah, sahibatu iqtida'illahi lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti atau patuh lillahi kepada Allah, wa li rasulihi, dan kepada utusan Allah. Li'anna Sofiyah radhiyallahu anha, karena sesungguhnya Sofiyah radhiyallahu anha muslimatun, seorang muslimah, bila khilafin, dengan tanpa adanya khilaf. Khilaf itu perbedaan pendapat. Jadi bila khilafin, dengan tidak ada perbedaan pendapat. Ulama sepakat
bahwa Sofiyah itu muslimah. Syarah penjelasannya, Aqmamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ithna Asyar, berapa? 12. Paman-paman Nabi itu jumlahnya 12. Kita tahunya siapa? Hah? Abu Thalib. Tahunya Abu Thalib. Padahal ada 12. Agak terkenal lagi ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, ada Sayyidina Ja'far. Masih banyak lagi 12. Ya seyogyanya kita cinta kepada Nabi, ya tahu keluarga-keluarga Nabi, paman-paman Nabi itu siapa-siapa. Tidak hanya Abu Thalib, 12 jumlahnya. Itu nanti kita bahas satu persatu. Wahum, dan mereka paman Nabi yang 12 itu, yang pertama adalah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Hamzah itu juga paman Nabi. Hamzah itu putra daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Di Hamzah itu saudara seayah dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Wa ummuhu, adapun ibunya Hamzah itu Halah bintu Uhayb, itu Halah bintu Uhayb. Wa huwa, dan dia Sayyidina Hamzah itu ammuhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhuhu, dan saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firradhaati, dalam saudara sepersusuan. Arda'atuhuma, menyusui kepada keduanya, yaitu Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Hamzah. Siapa? Thuwaibatu, yaitu Thuwaibah. Nabi Muhammad kan pernah disusui Thuwaibah ya. Thuwaibah itu siapa? Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab tatkala memberi kabar bahwa Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitu Nabi Muhammad. Kan ponakannya Abu Lahab itu juga pamannya Nabi. Ada di antara deretannya 12 ini nanti ya. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ketika mendengar bahwa ponakannya yang laki-laki telah lahir, dan berita itu dia dapatkan dari budaknya yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah, maka saat itu juga Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan. Kamu merdeka karena saking gembiranya aku mempunyai ponakan laki-laki. Itu salah satu amal baiknya Abu Lahab. Sehingga dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab itu kalau hari Senin mendapatkan keringanan hukuman di neraka. Karena Abu Lahab itu ya jelas masuk neraka binasil Quran. Itu tabbat yada Abi Lahabiu wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin diriwayatkan
itu setiap hari Senin itu dari celah-celah jarinya itu keluar air segar dan dia bisa minum dari air itu. Cuma hari Senin saja. Kenapa kok gak hari Selasa? Karena lahirnya Nabi Muhammad adalah hari Senin. Kemudian Abu Lahab itu gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, dan kegembiraan kepada Nabi itu dibuktikan, diaplikasikan dengan memerdekakan budak perempuannya namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, ini kemudian oleh para ulama dijadikan dalil pentingnya peringatan Maulid Nabi. Wong Abu Lahab saja yang sudah pasti masuk neraka, ketika dia senang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka dia mendapat keringanan siksa di neraka. Padahal senangnya Abu Lahab itu bukan karena punya ponakan Nabi, bukan. Karena Nabi itu baru lahir, belum jadi Nabi. Mempunyai ponakan kelamin laki-laki, itu yang disenangi oleh Abu Lahab. Karena zaman itu kalau mempunyai ponakan anak kok kemudian perempuan, maka itu menjadi aib. Salah. Maka tidak jarang kemudian banyak orang-orang jahiliyah itu ketika anaknya lahir perempuan terus dikubur hidup-hidup, dibuang dan lain sebagainya karena merasa aib. Tapi ketika yang lahir laki-laki, maka mereka gembira, senang, sebagaimana Abu Lahab gembira mempunyai ponakan laki-laki. Ketika Nabi Muhammad tumbuh besar, dewasa, kemudian diangkat Allah menjadi Nabi, justru malah Abu Lahab menolak kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang dengan lahir Nabi sebagai seorang laki-laki, sekalipun dia menolak kenabian Nabi Muhammad, maka tiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksa. Bagaimana dengan kita? Kalau kita senang dengan lahirnya Nabi, terus kita beriman kepada Nabi, cinta juga kepada Nabi, ya insya Allah akan selamat dari neraka. Tidak hanya diringankan, tapi diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan kisah ini diceritakan oleh siapa? Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Baik, jadi Sayyidina Hamzah juga Rasulullah itu keduanya pernah disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah atau Thuwaibah al-Islamiyah. Ada yang nyebut Islamiyah, tapi sebetulnya Aslamiyah. Wakana dan adalah Sayyidina Hamzah asanna minhu sallallahu alaihi wasallam, lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah itu lebih tua daripada Rasulullah bi arba'i sinin, dengan terpaut 4 tahun. Jadi terpaut usianya itu 4 tahun lebih tua Sayyidina Hamzah. Wakilah, dan juga ada yang berpendapat bisa ngatain terpaut 2 tahun. Jadi ada yang mengatakan terpaut 4 tahun, ada yang berpendapat cuma 2 tahun. Intinya perbedaannya enggak jauh. Ya. Tidak mesti paman itu lebih tua. Nah, ya. Paman itu bisa lebih muda daripada ponakannya. Ya dah. Ada punya paman yang lebih muda dia? Ada kan? Ada. Anak saya nanti masuk 22 tahun. Ponakannya, ya, adik istri saya, ini ada yang baru 17 tahun. Berarti lebih tua ponakannya daripada pamannya. Tapi ini pamannya lebih tua, bedanya 2 atau 4
Wa kana, dan adalah Sayyidina Hamzah itu asadallah, singanya Allah, wa asada Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi julukan singa Allah karena begitu semangatnya dalam berjihad membela agama Allah tatkala Sayyidina Hamzah ini sudah masuk Islam. Bagaimana dalam perang Badar? Ya, yang jelas tetap di sana ada ada anugerah Allah yang Allah menurunkan junudan lam tarunaha, menurunkan pasukan-pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu para malaikat. Tapi yang disaksikan oleh kafir Quraisy itu, seperti halnya ada seorang sahabat bertanya kepada Umayyah itu bertanya kepada salah seorang sahabat, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, laki-laki dari kalangan kamu yang mempunyai bulu dada Utbah itu siapa? Nanya seperti itu. Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, dia adalah Hamzah, pamannya Nabi Muhammad. Gara-gara dia itu orang kafir jadi kalah dalam perang Badar. Karena begitu ganasnya Sayyidina Hamzah dalam peperangan. Dia itu masuk orang yang sangat ditakuti. Abu Jahal pernah ditempelin sama dia. Abu Jahal pernah ditutup pakai busur panah. Suka berburu. Jadi hari-harinya itu keluar masuk lembah untuk berburu. Yang diburu apa? Singa, macan. Enggak kayak sampean berburu bawa pancing, paling berburu ikan, berburu apa, mana hebatnya ya. Itu Hamzah. Di Mekah itu ada dua orang yang kalau berburu macan sendirian, yaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar. Dua orang ini. Kalau yang lain, kalau mau berburu macan ya paling bawa teman 4-5 orang. Ada yang mengawasi di atas, yang di tempat yang lebih tinggi, ada yang pegang panah, ada yang semua bagi-bagi tugas. Tapi kalau Sayyidina Hamzah sendirian. Ya, pernah suatu saat pulang membawa buruan macan. Macan dipakul dengan tangan kiri, kemudian menteng busur panah. Dia masuk ke kota Mekah. Sebelum masuk ketemu sama budaknya Abdullah bin Jud'ah, seorang perempuan budaknya seorang namanya Abdullah bin Jud'ah. Karena budak ini saat pagi hari itu melihat di dekat Ka'bah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicaci maki oleh Abu Jahal. Ya, dicaci maki oleh Abu Jahal, disakiti, bahkan ada beberapa yang luka. Ada beberapa riwayat mengatakan ketika Rasulullah sholat di dekat Ka'bah dilimpari kotoran unta, dihina, dicaci maki. Sementara tidak ada orang yang berani membela satupun. Semua orang diam ketika Rasulullah dicaci maki. Ada seorang budak ini, budak dari Abdullah bin Jud'ah, ini sudah teriak-teriak, wahai bangsa Quraisy, di mana adab kalian? Wahai Bani Hashim, kenapa kau tidak membela, gitu kan? Seorang budak. Maka tatkala menjelang sore, Sayyidina Hamzah pulang berburu. Yang dibawa apa? Bukan burung ruak-ruak, bukan macan. Ya, maklum belum masuk Islam kan,
Jadi yang diburu itu macam secara hukum itu dagingnya gimana ya, karena belum masuk Islam. Dihadang oleh budak wanitanya Abdullah bin Jud'an ini. Kemudian diberi kabar, wahai siapa? Hamzah. Kalau kamu tahu tadi pagi peristiwa yang aku saksikan, mungkin kau tidak enak tidur, gak enak makan. Memang ada apa? Ponakanmu Muhammad dicaci maki, dihina, gak ada satupun orang yang membela. Langsung dilempar itu namanya macan. Dia lari, dia cari yang namanya Abu Jahal. Setelah ketemu di dekat Ka'bah langsung dia cabut anak panah, bukan pakai busur, anak panah dicabut, dibuat apa? Nempel. Kamu kebobo ini. Kamu berani-berani mencaci keponakanku. Tidakkah kamu tahu bahwa aku sekarang sudah berada di mengikuti agama ponakanku itu, Muhammad itu. Berani-berani kamu dijeblaki kayak anak kecil itu. Padahal Abu Jahal itu rajanya Mekah. Abu Jahal itu orang yang sangat disegani, orang yang berpengaruh. Tapi di hadapan Hamzah kayak anak kecil diceplaki sampai berdarah-darah leher. Saya pakai apa namanya? Busur. Ya, Hamzah mengatakan berani-berani kau hina Muhammad sementara aku berada dalam agamanya. Wah, terdiam semuanya. Pada malam hari bingung dia. Sayyidina Hamzah ini bingung. Apa yang aku katakan tadi siang? Orang-orang Quraisy memusuhi saya karena saya mengatakan sudah masuk agamanya Muhammad. Padahal belum. Dia belum masuk Islam. Akhirnya dia bingung. Kalau benar-benar masuk Islam, gimana kalau misalnya saya berkata bohong? Masa seorang Hamzah kemarin bilang masuk Islam, kok sekarang enggak mau mencabut apa namanya ludahku sendiri. Akhirnya malam dia, kalau bahasa kita istikharah, memohon kepada Allah. Belum masuk Islam kok sudah memohon kepada Allah. Iya, orang Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy itu percaya dengan Allah, itu percaya. Akan tetapi mereka mempunyai Tuhan-Tuhan tandingan, mempunyai Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan itu juga disembah sebagai penghubung kepada Allah. Mereka percaya, walaupun kafir, kalau bersumpah wallahi, tallahi, demi Allah, makanya disebut apa? Musyrik. Orang-orang musyrik. Nah, musyrik itu artinya menyekutukan Tuhan. Dia percaya kepada Allah, akan tetapi dia membuat Tuhan-Tuhan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malam itu dia mohon kepada Allah agar supaya dicarikan jalan keluar. Karena gak enak habis nempelin kepala sukunya. Orang-orang Quraisy sudah benci kepada dia. Wah, akhirnya pagi hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemantapan dalam hati Hamzah, sehingga langsung mendatangi Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Sayyidina Hamzah itu awalnya gak sengaja. Jadi begitu Allah memberi hidayah itu jalannya banyak sekali. Jalannya banyak sekali. Sayyidina Hamzah gara-gara membela Nabi sebagai ponakannya, kemudian keceplos ngomong, aku sudah mengikuti agamanya, padahal belum sebetulnya. Gitu. Jadi akhirnya hidayah nyampe juga kepada Sayyidina Hamzah, dan akhirnya ikrar masuk Islam. Maka sejak saat itu, begitu luar biasanya beliau membela agama Islam, dan itu ketahuan bagaimana dia gebui Abu Jahal, dan bagaimana perang dia ketika perang Badar yang jumlahnya 313, musuhnya 1000 orang. Yaitu ditolong Allah, karena Allah menurunkan
tentara-tentara yang tidak dilihat, junudan lam tarawha. Akan tetapi kesaksian orang kafir, dia tahu bahwa penyebab kekalahan orang-orang Quraisy pada perang Badar itu gara-gara manusia yang di dadanya ada bulu, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Karena banyak di antara mereka yang terbunuh, termasuk suaminya Hindun, Abu Sufyan lain itu juga terbunuh pada saat perang Badar oleh Sayyidina Hamzah. Itu luar biasanya Sayyidina Hamzah itu yang tahun 2013 udah pernah dapat ceritanya. Tahun 2013 kan baru kemarin, udah berapa abad. Jadi makam syuhada Uhud itu pernah dilanda banjir besar tahun 2013, sehingga jasadnya Sayyidina Hamzah itu tersembul keluar dan bergeser dari tempat aslinya. Pernah. Ternyata ketika mau makamkan kembali, itu gubernur Madinah waktu itu kan mengundang para ulama. Bagaimana ini etikanya, adatnya, ketika jasad sahabat bergeser, bagusnya dikembalikan ke tempat semula, digali lagi di tempat di mana dia bergeser. Maka akhirnya ulama-ulama waktu itu sepakat bahwa kembalikan ke tempat semula. Masih utuh jasadnya dan dada bekas dibelah Hindun itu masih mengeluarkan darah. Padahal sudah berapa tahun coba? Ribuan tahun, 1400-an tahun dimakamkan. Itu masih utuh. Betapa kebesaran Allah. Makanya dikatakan bahwa Sayyidina Hamzah itu adalah Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Itu Sayyidina Hamzah yang walaupun terbunuhnya yang sangat mengenaskan, dimutilasi, dicincang, dibelah dadanya oleh Hindun, kemudian dimakan, dikemah-kemah hatinya, jantungnya ini dikemah-kemah. Karena saking gregetannya Hindun itu, karena suaminya terbunuh oleh Sayyidina Hamzah pada saat perang Badar. Maka perang Uhud itu sebetulnya perang balas dendam bagi mereka. Yang dibidik ya Sayyidina Hamzah dan Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah yang sudah populer di kalangan orang Quraisy itu bahwa dialah penyebab kekalahan orang-orang Quraisy. Sementara Nabi Muhammad, dia ini biang keroknya yang membawa ajaran-ajaran baru itu. Maka sengaja dua orang ini yang dibidik. Nah, perang Uhud orang-orang Quraisy dipimpin oleh siapa? Ayo. Kan sering ini saya sampaikan, dicatat, diingat-ingat. Pemimpinnya adalah Khalid bin Walid, pemimpin Quraisy sebelum dia masuk Islam. Nah, kemudian si Hindun ini yang suaminya terbunuh oleh Hamzah itu memberi perintah kepada seorang budak laki-laki namanya Wahsy bin Harb, seorang budak yang besar, hitam, punya keahlian numpak. Budaknya Hindun itu. Kata Hindun, wahai Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kau akan aku merdekakan dan aku akan memberikan kamu sekian dinar, diberikan harta benda yang banyak. Semangat kan Wahsy semangat. Makanya dalam perang Uhud itu kerjaannya cuma ngintai Hamzah, nggak ada lain. Pokoknya ngincer Sayyidina Hamzah, karena tugasnya adalah membunuh Sayyidina Hamzah. Setelah Sayyidina Hamzah sudah banyak membunuh orang-orang kafir waktu itu. Akhirnya dari belakang dilempar tombak oleh Wahsy dari belakang sehingga tembus sampai ke perut sebelah kiri atau sebelah kanan, lupa saya. Nah, jadi dari belakang ke samping sampai tembus ke depan. Itulah akhirnya kemudian tumbang
Setelah tumbang datang induk, dibelah dadanya, kemudian dimakan ini jantungnya. Itu Sayyidina Abbas. Nah, yang seperti ini yuk kita harus apa namanya? Kita harus tahu, ngerti secara seperti ini agar tumbuh cinta kita kepada para syuhada, terutama kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, yang dia paman Nabi, yang disebut oleh Nabi Sayyidus Syuhada. Dia juga saudara sepersusuan, sama-sama pernah menyusu kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi wa kana asadallah wa asada rasuli syahida Badran. Dia ikut menyaksikan perang Badar. Dia Sayyidina Hamzah itu ikut perang Badar. Wa Uhudan, dan juga perang Uhud. Wa biha, dan dengannya, dengan perang Uhud, kutila, dibunuh siapa Hamzah syahid, dan dalam keadaan syahid ala yadi Wahsy, berada terbunuh dengan tangannya Wahsy. Wahsy itu siapa? Budaknya Hindun, yang nanti pada akhirnya juga masuk Islam. Nanti pada akhirnya masuk Islam. Yang awalnya Rasulullah SAW gak akan pernah bisa memaafkan Wahsy, tapi ya Nabi Muhammad seorang yang Raufur Rahim, ya, walaupun sempat berkata ketika masuk Fathu Mekah, ya, ketika Rasulullah diberi kemenangan oleh Allah Fathu Mekah, itu Rasulullah berpidato, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Abu Sufyan lain nih. Dia masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Kecuali, ada kecuali. Siapa kecualinya? Orang tiga. Salah satu di antara tiga orang ini adalah Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy ketakutan, kabur keluar negeri, gak tahu kemana gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam, itu pun atas perlindungan Abu Hurairah apa siapa. Jadi Abu Hurairah yang menjamin keselamatannya, akhirnya diajak menghadap pada Rasulullah SAW. Ya, akhirnya ya tetap diterima tobatnya Sayyidina Wahsy. Padahal pada waktu Fathu Mekah, semuanya kalau masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, kecuali ada kecualinya. Yang dikecualikan salah satunya Wahsy. Kecuali Wahsy, masuk kemana saja bunuh dia, karena dia yang telah membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya Wahsy itu kabur, nggak tahu kemana gitu, sampai lama, akhirnya nyusul ke Madinah dan mau masuk Islam atas jaminan keselamatan dari sahabat lain. Wallahu a'lam siapa, Abu Hurairah apa itu Abbas, lupa saya. Masya Allah. Jadi Sayyidina Abbas itu ikut perang Uhud, ikut perang Badar dan ikut perang Uhud, yang akhirnya syahid terbunuh pada perang Uhud oleh Wahsy. Wawajadu fihi, wawajadu, dan mereka mendapati fi di dalamnya yauma idzin pada hari itu. Wajadu, dan mereka para sahabat, mereka para sahabat fihi yauma idzin bid'an wa thamanina jarhan. Pada hari perang Uhud itu, mereka para sahabat mendapati di dalam tubuhnya Sayyidina Hamzah itu bid'an wa thamanina jarhan, ada 80 luka. 80 luka. Jadi dihitung mulai dari yang ada 80 luka. Luka apa saja itu? Ma baina dharbati sayfin,
Di antaranya adalah karena sebutan pedang untuk bagi Saifi. Watok nadirumhin, ada yang tusukan tombak. Waromiyati sahmin, dan ada yang lemparan anak panah. Yang jumlahnya itu ada 80 luka di dalam tubuhnya Sayyidina Hamzah. Masya Allah. Jangan bayang, satu luka saja sudah ngeri sakitnya. Ini sampai 80 luka. Makanya wajar jika mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah dengan sebutan Sayyidus Syuhada. Wajah fil hadis, dan datang di dalam hadis annahu, bahwasanya Sayyidina Hamzah, ini Sayyidus Syuhada adalah pemimpinnya para syuhada, orang yang mati syahid. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syuhada'i indallahi yaumal qiyamah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang menjadi pemimpin syuhada indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim an Jabir, dari sahabat Jabir, wa Tabrani an Ali. Hadisun sahih, hadis ini sahih. Nah, itu tadi sekilas cerita terkait dengan paman Nabi yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Masih banyak kisah-kisah seru lainnya. Ya, nanti sampai dari ide. Ya, membaca, mendengarkan kisah-kisah orang mulia itu salah satu cara untuk melunakkan hati, biar hati kita nggak keras, mudah menerima nasihat. Itu salah satu caranya. Ya, selain zikir kepada Allah, juga mendengarkan kisah-kisah para orang soleh. Termasuk para sahabat, dipelajari, dibaca sejarahnya. Yang kedua, paman Nabi yang kedua, ada di antara 12 paman Nabi itu yang namanya Abbas. Abbas ini juga seorang paman Nabi yang sangat agung dan sangat mulia, terkenal. Dia mempunyai anak namanya Abdullah bin Abbas, yang banyak meriwayatkan hadis, yang terkenal ya, kealimannya, kepandaiannya. Ibnu Abbas sering kan mendengar nama itu kan, yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, putranya Abbas, berarti sepupunya ya. Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman ilmu agama terhadap Abdullah bin Abbas. Wa allimhu ta'wil, dan berilah kepada Abdullah bin Abbas ini ilmu ta'wil. Sahih hadis ini. Kalau takwil itu dilarang menurut mereka. Tahu mereka siapa? Tahu yang saya maksud? Mereka gak mau takwil. Apa adanya ayat dalam Al-Quran, gak boleh ditakwil-takwil. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, Allah di atas arsy, berarti Allah di atas arsy. Sementara ulama-ulama kita mentakwil itu memberikan makna yang tidak bertentangan dengan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ar-Rahmanu 'alal Arsy itu oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ditakwil. Itu maksudnya bukan Allah duduk di sana, tapi Allah yang menguasai arsy. Karena kalau dipaksakan Allah duduk di atas arsy, maka nanti akan tumburan dengan ayat-ayat yang lain, gitu loh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, misalnya.
wa huwa ma'akum, dan dia Allah ma'akum, menyertai kalian, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Loh, ayat ini juga ayat Quran. Ayat ini tidak menunjukkan sama sekali bahwa Allah di arsy. Justru Allah itu di mana-mana, menyertai kalian di mana saja kamu berada. Maka kalau nggak mau takwil ayat satu dengan ayat yang lain, itu bisa tumburan. Makanya pendekatan terhadap ayat-ayat mutasyabihat sejak dulu dilakukan oleh ulama salaf itu ada dua pendekatan. Satu metode takwil. Takwil itu tadi ya, memberi makna yang makna itu tidak mengurangi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa tempat. Sejak awal sampai kapanpun tidak berubah. Jadi sampai kapanpun Allah itu tidak butuh namanya arah, tidak butuh namanya tempat. Karena Allah itu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak butuh kepada sesuatu. Mukhalafatul hawadis, dan juga tidak sama dengan segala sesuatu. Kalau Allah tinggal di arsy, berarti Allah butuh tempat dong. Ya. Kalau arsy itu di atas, berarti Allah di atas, berarti Allah butuh arah. Itu. Sementara Allah tidak butuh dengan segala sesuatu. Arah itu ada. Allah itu ada sebelum arah itu ada. Bahkan Allah ada sebelum kata ada itu ada. Nah itu. Makanya Allah ya nggak akan pernah berubah. Ya seperti itu terus. Seperti itu terus. Makanya dikatakan wal awalu wal akhir. Makanya ulama-ulama kita kalau menggunakan metode takwil dalam menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat, maka dia mengartikan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah Allah yang menguasai arsy. Atau ada yang menggunakan pendekatan dengan metode takwil. Yang pertama tadi takwil, yang kedua ini takwil. Takwil itu apa? Ya udah, nggak usah diartikan, terserah Allah saja. Jadi nggak usah mengartikan bahwa Allah itu duduk di atas arsy, duduk di atas singgasana. Enggak, ya wis, terserah Allah saja. Diam, itu metode takwil. Tapi sekarang ada orang yang menolak takwil, ya, karena terbukti mereka berani memberi makna yang jelas pada ayat-ayat mutasyabihat, juga menolak takwil. Takwil nggak dipakai, takwil juga nggak dipakai. Akhirnya ya Allah duduk di atas arsy sebagai makna bahasa yang mereka pahami. Hati-hati yang seperti itu, hati-hati. Nah kalau takwil itu nggak boleh. Mana mungkin Allah berdoa mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu takwil. Mana mungkin Allah mendoakan, ya Allah berilah pemahaman agama kepada Abdullah bin Abbas dan juga beri kemampuan dia untuk mentakwil. Artinya takwil itu boleh gitu. Tapi ya kepada ahlinya. Jangan kita yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba mengartikan salah. Lu itu salah, itu takwil. Kalau langsung takwil. Tentu ya kepada ahli. Ini Sayyidina Abbas. Nah Sayyidina Abbas ini juga paman Nabi yang dulu pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah. Pernah Sayyidina Umar itu berdoa memohon kepada Allah dengan wasilah paman Nabi yang namanya Abbas. Tatkala terkena kemarau panjang. Jadi kemarau panjang masyarakat, binatang-binatang banyak mati. Terus ada sahabat namanya Ka'ab bin Abil Akhbar.
Ka'ab ini dulunya adalah orang apa ya? Orang yang mendalam mempelajari kitab Taurat. Kan ada itu di Maulid At-Tibai. Di Maulid At-Tibai itu ada Al-Hadithu Tsani Al-Hadithul Awal an Ka'bil Akhbar qala allamani abi Taurata illa sifran wahida, yang dia cerita bahwa dia diajari oleh bapaknya semua kitab Taurat illa sifran wahida, kecuali satu lembar itu, yang kemudian oleh bapaknya dimasukkan kotak. Ketika bapaknya mati, kotak itu dibuka, satu halaman Taurat dibuka, dipelajari, ternyata di situ ada keterangan bahwa ada nabi akhir zaman, maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam yaqusu sya'rahu wa yataziru ala wasati yakunu khairal anbiya wa ummatu khairul umam, dan seterusnya. Maka ini Ka'ab ini datang kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, dulu orang-orang Bani Israel itu kalau dilanda kemarau panjang seperti ini, maka mereka berdoa, duduk bersama nabi-nabi mereka, dan kemudian berdoa kepada Allah, kemudian segera diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kemudian Sayyidina Umar mikir, sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, kepada siapa? Dengan siapa? Maka kemudian, oh iya, sahabat Abbas masih ada. Maka Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abbas, kemudian berdoa, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa ana natawassalu ilaika bi amri nabiyina fasqina. Nah, itu doanya Sayyidina Umar kepada Allah. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, nastaqi ilaika binabiyina, memohon hujan kepadamu, binabiyina, sebab kemuliaan nabi kita. Nah, ini namanya tawassul, berdoa kepada Allah membawa nama hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, kalau bahasa kita, demi kemuliaan nabimu ini, saya mohon kepadamu, turunkanlah hujan. Itu permintaan Sayyidina Umar. Fataskina, maka langsung turun hujan. Itu dulu ketika Nabi Muhammad sudah ada. Wa inna natawassul ilaika, dan sekarang kami juga minta kepadamu, ya Allah, bi ammi nabiyina, karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka saya sekarang minta demi kemuliaan paman nabimu, bi ammi nabiyina fasqina, maka turunkanlah hujan untuk kami. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka akhirnya apa? Datang hujan lebat. Karena doa Sayyidina Umar bertawassul kepada pamannya Nabi yang namanya Abbas. Loh, yang seperti ini oleh mereka tawassul itu juga disirikan. Ya tak? Tawassul itu katanya syirik. Ya kalau kita minta kepada Abbas, ya iya, bisa dikatakan syirik. Ya ini kan tetap redaksinya Allahumma. Ya, redaksinya tetap Allahumma, mintanya kepada Allah, cuma demi kemuliaan orang-orang mulia. Nah, itu gak apa-apa. Ya, demi kemuliaan siapa, demi kemuliaan siapa. Kalau kita misalnya ziarah ke makam wali, ya Allah, demi kemuliaan Sunan Bonang, demi kemuliaan Sunan Ampel, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan hajatku. Mintanya kepada Allah, ya, cuma membawa nama. Nah, itu namanya tawassul. Oleh mereka dikatakan syirik. Masya Allah, itu tuduhan yang sangat kejam. Kata rombongan kami kemarin, kata Pak Kiai Yasin, ketika saya ajak ziarah ke Sunan Bonang, ke Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Giri, kan doanya itu penuh terus. Ya, namanya makam para wali 24 jam gak pernah sepi. Di sini dzikir la ilaha illallah, di sana sholawat, di sana istighfar, ramai sekali. Kan bawa rombongan sendiri-sendiri.
rame sendiri. Kata beliau, orang di sini zikirnya semuanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau berdoa semuanya pakai redaksi Allahumma. Lu gini kok dikatakan syirik sama orang sama orang salafi, kata beliau. Gini kok dikatakan syirik. Orang-orang yang berzikir la ilaha illallah, semua mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Terus ketika berdoa selalu ada kalimat Allahumma. Ya Allah, aku mohon kepada. Kok disebut syirik? Gara-gara ziarah kubur disebut syirik. Ini tuduhan yang sangat-sangat tak masuk apa? Ya enggak masuk apa? Baik. Abbas ya, ini salah satu sahabat dan juga paman Nabi yang agung dan mulia. Wa ummuhu, Qailah, ya itu ya. Wa ummuhu Qailatu bintu Hayyan. Ibunya bernama Qailah bintu Hayyan. Kalau Hamzah tadi adalah Halah bintu Uhaib. Katanya saudara. Iya saudara, sama-sama paman Nabi. Hamzah dan Abbas itu saudara, seayah tapi beda ibu. Abdul Muthalib itu istrinya banyak. Kemarin sudah pernah saya sampaikan. Ada yang bernama Halah bintu Uhaib, ada yang namanya Qailah bintu Hayyan, ada yang namanya Fatimah. Itu istri-istri Abdul Muthalib itu. Nah, sekarang Abbas ini lahir dari seorang ibu namanya Qailah bintu Hayyan. Karena adalah Sayyidina Abbas asghar a'mamihi. Ibnu Abbas itu paman Nabi yang paling kecil. Asghar, paling kecil, a'mamahu, di antara paman-pamannya Nabi. Maksudnya usianya paling muda. Walaupun paling muda, tapi wa'asatna minhu, lebih tua minhu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nataini awdalatin, terpaut 2 tahun atau 3 tahun. Lebih tua Sayyidina Abbas daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya disebut pantaran lah, kira-kira ya seusia lah. Perbedaannya tidak terlalu jauh antara Sayyidina Hamzah, Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abbas. Hadara Badran, dia Sayyidina Abbas juga menghadiri perang Badar ma'al musyrikin, bersama orang-orang musyrik. Ma'al musyrikin, bersama orang-orang musyrik. Mukarrihan, terpaksa, dalam keadaan terpaksa. Jadi Sayyidina Abbas itu sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia masih bertahan berdampingan dengan orang musyrik. Ya, ini wakilah ya, salah satu pendapat. Karena dia ingin menyelamatkan Nabi. Kalau misalnya ada orang mau menyakiti Nabi, orang-orang Quraisy, sementara Abbas masih kelompok mereka. Sayyidina Abbas itu bisa meredam. Padahal Sayyidina Abbas ya belum masuk Islam, tapi Sayyidina Abbas sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat perang Badar terjadi, maka Sayyidina Abbas tetap berada di barisan orang-orang Quraisy, tapi dalam keadaan terpaksa. Enggak perang dengan sesungguhnya. Karena belum masuk Islam, tapi sudah mencintai Nabi. Wa usira ma'aman usira, dan sempat diusir ketika perang Badar kan kalah mereka itu. Wa usira, dan diusir ma'aman usira, bersama orang-orang yang diusir.
Wa fadaya nafsahu, dan kemudian menebus dirinya sendiri dalam kekalahan perang Badar itu. Waqad aslama, dan sungguh masuk Islam Sayyidina Abbas yauma idzin, pada hari itu. Setelah perang Badar, setelah dia menebus dirinya sendiri, kan dia kan harusnya kan jadi budak karena kalah dalam perang, tapi dia menebus dirinya sendiri. Tapi pada hari itu juga dia masuk Islam. Wakana, dan adalah Sayyidina Abbas yang tuh menyembunyikan Islamahu, keislamannya, bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam pasca selesai perang Badar, tapi dia menyembunyikan keislamannya agar tetap hidup bersama orang-orang kafir di Makkah yang nantinya akan memberi informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan kepada Sayyidina Abbas bil iqamati, tetap tinggal di Makkah, liang tuba, supaya bisa mencatat lahu kepada Nabi akhbar Quraisy, kabar-kabar penduduk Quraisy. Jadi Nabi perintahkan, wahai paman, engkau jangan ikut ke Madinah, sembunyikan keislamanmu, engkau tetap saja tinggal di Mekah. Nanti bisa menjadi mata-mata bagi Rasulullah, memberikan kabar terkait dengan berita-berita orang Quraisy kepada Nabi. Wa ma'adzara islamahu, dan tidaklah menampakkan keislamannya Sayyidina Abbas illa kecuali yaumal fath, pada hari Fathu Mekah. Pada hari Fathu Mekah, yang Rasulullah datang menuju Mekah dengan membawa seluruh kaum muslimin yang jumlahnya berapa itu? 700.000, lupa saya. Sehingga orang-orang kafir ketakutan, orang-orang Mekah ketakutan. Nah, baru Sayyidina Abbas menampakkan keislamannya. Wa bihi yatikuna, Wakana, dan adalah Sayyidina Abbas mukim di Makkah, di Mekah, ala suqyatihi, atas tugasnya suqyati, menyediakan minum, petugas yang memberikan minum kepada jamaah yang datang ke Mekah. Orang-orang yang mau mengunjungi Mekah itu disiapkan air minum. Dan sampai sekarang itu kan ada di Masjidil Haram itu ada kentong-kentong yang ada petugas khusus untuk mengisi air itu dengan air Zam-Zam, sehingga jamaah-jamaah yang sedang iktikaf di dalam masjid itu tidak perlu keluar kalau haus ingin minum, karena ya nggak ada kayak di masjid-masjid sini orang masuk keluar masjid nenteng botol aqua. Nggak ada, karena gentong-gentong berisi air Zam-Zam itu berderet banyak. Jadi kalau haus ya tinggal berdiri sedikit nuat. Nah, itu ada petugasnya, nggak pernah sampai habis, selalu ada petugasnya. Nah, kira-kira seperti itulah tugas Sayyidina Abbas waktu itu di Mekah. Wakana, dan adalah Sayyidina Abbas yang fa'ul mustad'afina di Makkah, memberi manfaat kepada orang-orang yang lemah di Makkah, di Madinah, di Mekah, karena air itu kan tidak gampang dijangkau seperti sekarang. Kalau sekarang udah banyak juga keran-keran, mau ini juga gampang, mau ngapa-ngapain gampang.
Kalau dulu ya sampai bisa bayangkan sumur Zam-Zam ya tidak seperti sekarang. Sekarang sudah diangkat pakai mesin, sudah masuk ke tempat-tempat penampungan, dialirkan melalui keran-keran. Wabi dan dengannya yatikuna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radin. Itu sebagai apa ya? Ya, kerjaannya Ibnu Abbas memudahkan orang-orang yang lemah untuk mendapatkan air. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu kepada Sayyidina Abbas radin ridho senang ridho kepada Sayyidina Abbas. Wa hadara yauma Hunain dan hadir juga Sayyidina Abbas yauma Hunain pada hari perang Hunain. Pada saat perang Hunain Sayyidina Abbas juga ikut. Wa tuwfiya dan diwafatkan Sayyidina Abbas sanata Hunain wa talatin pada tahun 2 wa talatin dan 30. Jadi Sayyidina Abbas wafat pada tahun 32 Hijriah. Wa umruhu dan umurnya Sayyidina Abbas sama wa tamanuna. Tamanun 8 wa tamanuna dan 80. Berarti 88. Beliau menutup usianya pada tahun 32 Hijriah. Wa shalla dan mengsolatinya atau bertindak menjadi imam sholat Utsman bin Affan, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Itu tadi dua paman Nabi, sahabat Nabi yang agung dan mulia, yaitu Sayyidina Hamzah yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidus Syuhada, yang Sayyidina Abbas sebagai pengganti Rasulullah ketika di zamannya Sayyidina Umar terjadi kemarau panjang dan dia berdoa atas kemuliaan paman Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abbas, dan langsung turun hujan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ومن ضيع واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا على قدر أشرفنا فتب علينا توبة لكل خوف واستر لنا العورة وأمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر بكل سوء صلى عليه عهد الحق وآله والصحب عدد طرش الصحب والحمد لله البدر والثناء والحمد لله البدر والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.